ओम नमः शिवाय। जय जगन्नाथ। राधे कृष्ण। मोर समस्त दिव्य अनुरागी गुरुजन मन को भक्तिपूत प्रणाम सहित समस्त काउडी भाई भौण मन को अनेक अनेक शुभेच्छा जनाई स्वागत करुच्ची शिव महिमा को मु ज्योत्स्ना। स्तन पद्मरु से बेल वृक्षटी सृष्टि हवा परे परे खूब कम समय भितर पत्र और डाल भरी हो गला से गछटी। ए दिव्य अनुरूप को अनुभव करने अवलोकन करने स्वर्गराज समस्त देवगण चक्ष किन्नर समस्त से उपस्थित होई से देव देव महादेव कैलाशपतिंकर वंदना गान कले। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले लंबितं भुजंगतुंगमालिकं डमड्डमड्डमड्डमनिनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवतनोतु नः शिव शिवम्। ॐ नमः शिवाय। दिव्य रूप को संदर्शन कला परे से मुनि ऋषि मानकर आग्रह आहरी बढ़ी चलला। आउ से विधि नंदन को अनुरोध कले, हे गुरुदेव ए त्रिशाखा बेलपत्र को से प्रभु देवदेव महादेव मुकर शिर मंडन करी केउ भक्त किपरि उद्धार पाई जंदी से संपर्क टिके कहंतु ना। ऋषि मानकर अनुरोध को ग्रहण करी आरंभ कले विधि नंदन। गोटे सबरटीए घोर अरण्य रे स्त्री पिला मानक नहीं रहुथाए। बाटोई मानक ठार लुंठन करिबा जीव हत्या करी से पिला मानक पालन करुथाए। दिने से व्याधटीर सारा दिन बुली सारिबा पर मध्य कौनसी जगार पिला मानक पई खाद्य संग्रह करि पारिला नाही। से संध्या नय आसुथाए देखिला एक पुष्करणी कूलरे विराट बेलगछटे अछि। आउ भाविला ए बेलगछ ऊपर बसिले मु निश्चित भाव कौनसी ना कौनसी पशुटीए एठी जलपान करने समय मु ताकू शिकार करी आज पिला मानकर खाद्य व्यवस्था करी। यही कथा भावी से बेलगछ ऊपर को व्याधटी चढ़ीगला। सौभाग्यवशत से दिन थाए जागर। आउ से बेलगछ मूल प्रभु देव देव गंगाधरंकर से लिंगटी थाए। खूब कम समय भितर गोटे मृगटे से पुष्करणी को पानी पीवा आसिला। व्याधटी संगे संगे सर निक्षेप कला। से सर रे त्रिशाखा बेलपत्रटे से प्रभु गंगाधर शिर मंडन कला। तापरे व्याधटी जतबेले देखिला आखि पड़गला मृग उपरे। मृगटी कहला, हे व्याध महाराज मते क्षमा कर दियंतु, मते थरुटे मो पिला मानकु देखिया पई अनुमति देबे। मारो ना व्याध जीव हत्या महापाप। खेलना कहा जीवन धरी तुझे बे करिबो नाश हेब मोर स्वर्गवास। पशु जन मारू मुझे होई पारी घेन मोर एही गुहारी। पत्नी पुत्र मुख देखी आसीबी फेरी। ए प्रार्थना शुणी व्याध हसी उठिला। केही कण मृत्यु मुखर फेरी जाई पुणी फेरी आसीची। मुनि ऋषि माने मध्य जीवन को बंचेबा पई मिछ कहिचंदी, किंतु मृग पुणी थरे त्रिबार सत्य कला। हे व्याध महाराज थरुटे मते विश्वास को नियंतु, मो पिला मानको थरटे देखी पुणी आपनक पाखको फेरी आसीबी। व्याध अपेक्षा करिथाए। मृगटी फेरी गला तार कुटीर को। जीवा समय अन्य कथा तो मन रे आसुथाए। आज कण पिला मानको धरी ए जंगल ठो अनेक दूर को चली जीवी ना पिला मानको टी कोन करिवि कौन हम एमती प्रश्नबाची मन भीतर अन्य गुड़ी आसला। पुणी भावुए ना प्रभु पाखरे मु असत्य होइजिबी, सत्य करी प्रभु पाखरे दोषी होइजिबी ना मु पुणी फेरी आसबी। एमती भाबु भाबु तार कुटीर पाखरे पहुँची गला। जाई देखे तो
ପିଲା ଦୁଇଟି ଜାକିଜୁକ ହୋଇ ଗୋଟେ କଣରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ମୃଗୁଣୀଟି ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତେ ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା, ମା ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୃଗୁଣୀଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛି, ବ୍ୟାଧ ସ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ନିକ୍ଷେପ ଗଲା, ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରଠାରୁ 2 ପ୍ରହର ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ନିକ୍ଷେପ କଲା ମୃଗୁଣୀକୁ, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ଛଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଶିରମଣ୍ଡନ କଲା। ସେଭଳି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରି ମୃଗୁଣୀଟି ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅନୀନ ବିନୟ ହୋଇ କହିଲା, ହେ ବ୍ୟାଧରାଜ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଥରୁଟିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ବ୍ୟାଧଟି କହିଲା ଯେ ମୃଗଟିଏ ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି, ସେ ବି ସତ୍ୟ କରିଥିଲା, ତୁମେ ବି ସତ୍ୟ କରୁଛ, କୋଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି? ନା ଥରୁଟିଏ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବି। ବ୍ୟାଧ ତାକୁ ଅନୁରୋଧକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ପୁଣି ମୃଗୁଣୀଟି ମଧ୍ୟ ତା ବସାକୁ ଫେରିଗଲା। ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତେ ସେ ମୋତେ ତା ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା, ସ୍ୱାମୀକୁ କ'ଣ କହିବି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବି? ହେ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରିଲୋଚନ, ହେ ଗଙ୍ଗାଧର, ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ତୁମେ ଭରସା ପ୍ରଭୁ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା କୁଟୀରରେ। ଯାଇ ଦେଖେ ତ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି ଘରେ, ଆଉ 2 ପିଲା ଅଛନ୍ତି। 2 ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଆଉ ତୁମ ପାଖକୁ ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି କି ନ ଆସିବି ଜାଣିନି ପିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ବାପା ଫେରି ଆସିଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିବ। ଏହି ସମୟରେ ମୃଗଟି ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆସିଲା। ମୃଗକୁ 2 ହାତରେ 2 ପିଲାଙ୍କୁ ଟେକି ଦେଇ ମୃଗୁଣୀଟି କହିଲା, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋତେ ନ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ମୋ ଉପରେ ଲଦି ଦେଉଥିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିଛି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଆଜି ଫେରି ପାରିବିନି ତୁମଠାରୁ ଥରୁଟିଏ ଗଲା ପରେ। ଏ ଜଙ୍ଗଲର ବାଘ ଛକି ବସିଛି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବାକୁ। ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ଜୀବନ ତୁମ ହାତରେ ଟେକି ଦେଉଛି। এই କଥା କହି ମୃଗୁଣୀଟି ପଚାରିଲା, ଫେରିଗଲା ପୁଣି ସେଇ ବ୍ୟାଧ ନିକଟକୁ। ଯିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଶୋଷ ଲାଗିଛି। ପିଲା 2ଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଦେଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଧ ଦେଖିଲା 2ଟି ଶିଶୁ, ମୃଗ ଶିଶୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତା ମଧ୍ୟରେ 2 ପ୍ରହର ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି ରାତ୍ରିର, ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ନିକ୍ଷେପ କଲା ସେ ମୃଗ ଶିଶୁ 2ଟିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ମୃଗ ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପରି ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ କଲେ, ହେ ବ୍ୟାଧରାଜ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମା ବାବା ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାହା ଜାଣିନୁ, ଥରୁଟି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆସିଲେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବୁ, ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବୁ। ବ୍ୟାଧ ହସି ଉଠିଲା, ମୃଗ ଗଲା, ମୃଗୁଣୀ ଗଲା, ତୁମେ 2 ସତ୍ୟ କରୁଛ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଥରୁଟିଏ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଶିରମଣ୍ଡନ କରିଥିଲା। ରାତି ପାହି ଆସୁଥାଏ, ସିନ୍ଦୁର ଫାଟି ଆସୁଥାଏ। କିଛି ଦୂରରୁ ଦେଖିଲା, ଚାହିଁଲା, ସେଇ ବେଲଗଛ ଉପରୁ ବ୍ୟାଧଟି ଦୂରରୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ସେ ମୃଗୁଣୀ 2 ପିଲା ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖକୁ ଜୀବନ ନେଇ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ମୁଁ କଲି? ମଣିଷଟିଏ ହେଇ ଭଗବତ ଚେତନା ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ପାରିଲିନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଜୀବଜନ୍ମ ପାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସତ, ନ୍ୟାୟ ଆଉ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସତ୍ୟ କରିଥିବା କଥାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଧିକ୍କାର କଲା, ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର ମନେକରି ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା ତଳକୁ, ଆଉ ଅଣ୍ଟାରୁ କାଢ଼ିଲା ଏକ ଚିକ୍କଣ ଛୁରୀ, ନିଜ ବେକକୁ କାଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲା ବ୍ୟାଧ। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ଗଙ୍ଗାଧର ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ କୈଳାସପତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ଏହି ଅପରୂପ ଶୋଭାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରୁ ଦେବଗଣ, ଯକ୍ଷ, କିନ୍ନର, ମନୁଋଷି ସମସ୍ତେ ଆସି ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଦେବ ମହାଦେବ କୈଳାସପତିଙ୍କର। ସେଇ ବ୍ୟାଧ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛି ତାର କ୍ଷମା ନାହିଁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ପାପ ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଖୋଜୁଥିଲ, ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲ, ତାହା ପାପ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଗତ ରାତି ଥିଲା ଜାଗରର ରାତି। ସାରା ରାତି ଉଜାଗର ହୋଇ ତୁମେ ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ଦେଇ ଯେଉଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମୋର କରିଛ, ମୁଁ ଖୁବ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବତ୍ସ, ତୁମେ କ'ଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ବ୍ୟାଧଟି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା, କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୋର ବରର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପାଦ 2ଟି ମୋ ମଥା ମୁଣ୍ଡନ କରୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଦର ଧୂଳି ମୋ ମଥାରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ରହୁ, ଏତିକି ହିଁ ମୁଁ ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଲେ। ମୃଗୁଣୀ 4 ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇବା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ।
आज तो आम त्रिशाखा बेलपत्रर महिमा संपर्क में शुणा पाइले। आगामी एपिसोड रे पुणी से प्रभु त्रैलोक्यनाथ गंगाधरंकर महिमा को नहीं मु आसबि आपण मानक पाखकु से जाय मते विदाय दियंतु। आउ जीवा समय गोटे कथा कही रखी निश्चित भाव में मोर गुरुजन माने मोर काउड भाई बहन मानकु जदि निश्चित भाव आपन भल लगी थाए मोर आज महिमार उपस्थापना निश्चित शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय। जय जगन्नाथ।